న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం. వెల్కమ్ టు బి న్యూస్. కాకినాడ జిల్లా యానాం పుదుచ్చేరి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైన నేపథ్యంలో యానాం ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి శివరాజ్ మీనా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 9న జరగనున్న ఎన్నికల కోసం నామినేషన్ల ప్రక్రియ సోమవారం నుంచి ప్రారంభమై మార్చి 23 వరకు కొనసాగుతుందని తెలిపారు. మార్చి 24న నామినేషన్ల పరిశీలన, మార్చి 26న ఉపసంహరణకు చివరి అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కాకినాడ జిల్లా యానాం పుదుచ్చేరి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైన నేపథ్యంలో యానాం ప్రాంతీయ పరిపాలనాధికారి శివరాజ్ మీనా మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 9న జరగనున్న ఎన్నికల కోసం నామినేషన్ల ప్రక్రియ సోమవారం నుంచి ప్రారంభమై మార్చి 23 వరకు కొనసాగుతుందని తెలిపారు. మార్చి 24న నామినేషన్ల పరిశీలన, మార్చి 26న ఉపసంహరణకు చివరి అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థులు చివరి నిమిషం వరకు వేచి ఉండకుండా ముందుగానే నామినేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. ఎన్నికలను పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. డబ్బు లేదా మద్యం పంపిణీ వంటి అక్రమాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఎక్కడైనా అక్రమాలు జరిగితే వెంటనే కంట్రోల్ రూమ్ నెంబర్లకు సమాచారం ఇవ్వాలని ప్రజలను కోరారు. ఎన్నికల నిర్వహణకు సిఐఎస్ఎఫ్ బలగాలు మరియు స్థానిక పోలీసులు పహారా కాస్తున్నట్లు తెలిపారు. మీడియా సహకారం time is very short. After 23rd, 24th will be the scrutiny, 26th withdrawal. After that, finalizing the symbols and ballot will be posted, printed. So all machinery is busy since yesterday. All night they worked for preparation. Things are moving. Now, especially for MCC point of view, my request to all the public and political parties, cooperate with the administration. We are here to support you. We are here to help you. Any kind of support, we are ready to hear. We are 100% doing neutral election. All machinery, I am given clear cut instructions. I want 100% transparent and fair election. I don't want any complaint from anyone. Any issue regarding our employees or any government official supporting anyone, immediately inform me. I will take very strict action. I want to give equal opportunity to all the parties, all the candidates. And my request to the public and candidates also, please don't do anything wrong. I don't want any liquor distribution. I don't want any money distribution. I don't want anything. If I find anything, it will be very serious action will be taken. So please, my personal request, because Yanam considers a hypersensitive constituency and getting bad name during election time. Election Commission, our Pondicherry CEO, everybody is questioning why Yanam this much problem, that much problem. They sent me here for conducting this election. So my request to everybody, support us. We have to change image of the Yanam. We have to do the 100% transparent and fair election in Yanam, a smooth election. If all political party, all the Karyakarta will not complain each other, not fight with each other, it will be very easy for us. As well, don't do any inducement. Do whatever procedure is there, do your procession, whatever the your requirement candidates means visiting house to house, whatever there. I'm not bothering, but don't do anything wrong. If wrong will be there, we are here. We are having CISF 2 team, 200 persons, 100 already came, 100 coming within 2 to 3 days. Our police person is there, neighboring state means Andhra police also we are expecting. Our side we are 100% ready, but I need public support. If anyone find anywhere money distribution, liquid distribution, they can call directly to us. Our emergency number is there. What is the number, Prasad? 2321 223. Second number 2323 200. Anyone can call. Our control room 24/7 control room is there. So please, can join. Support us. I need media support compulsory, because you are the ears and eye of the public as well as administration. You are having all information. You support us. We want 100% transparent election. And my request to the candidates, immediately come for nomination. Don't delay. 23rd means it will be very delay. It will be problem for you. Our team is there. They will explain everything. I don't want anyone rejection. I want to help candidates. I am here to support the candidates. I am here to support the public. We'll do in positive way, not in negative way. So please support us. Enjoy this election. Change the image of Yanam. I don't want any complaint, any fight.
Mahe 21 election I conducted without single complaint against each other political party. That was actually great achievement. Same thing I want in Yanam. So please enjoy election. Thank you. Social media is very much active. More than print media, things are happening in social media. Anyone writing anything in the social media. So my request to everybody, don't spread fake news, false information, defaming each other. If we will get complaint or we will find anything, it will be taken very seriously and will take serious action against the individual, especially in WhatsApp groups. If this type things is spreading, admin will be the responsible. So my request to all the admin, don't share, don't spread this type message. Any fake message, spreading false information about any candidate, complaining, blaming each other, this type things is moving and spreading through WhatsApp or as well as Facebook or any social media, action will be taken. Within 60 minutes, we have to curtail things, we have to give the correct information as per the ECI instruction, and serious action will be taken against the individual. So my request to all social media users, please be careful. If you are not confirmed, don't write anything on the social media. It's my personal request. Otherwise, you will be in trouble. Thank you. జిల్లా తాళరేవు మండలం తాళరేవు ప్రధాన రహదారిలో చింతపల్లి శ్రీను ఏర్పాటు చేసిన వీర హనుమాన్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ ముమ్మిడివరం ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ దాట్ల సుబ్బరాజు ప్రారంభించారు. జిల్లా తాళరేవు మండలం తాళరేవు ప్రధాన రహదారిలో చింతపల్లి శ్రీను ఏర్పాటు చేసిన వీర హనుమాన్ ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ ముమ్మిడివరం ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ దాట్ల సుబ్బరాజు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పూజలు నిర్వహించారు. వినియోగదారులకు నాణ్యమైన సేవలు అందించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అధ్యక్షుడు గుత్తుల సాయి, టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు దూలిపూడి వెంకటరమణ, వైఎస్ఆర్సీపీ మండల అధ్యక్షుడు కాదా గోవింద్ కుమార్, జనసేన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు అత్తిలి బాబురావు, కూటమి నాయకులు టేకుముడి లక్ష్మణరావు, ఉంగరాల వెంకటేశ్వరరావు, కడలి ఈశ్వరి, హేమలత, చెల్లి అశోక్, కుడిపూడి శివనారాయణ, వాసంశెట్టి శ్రీను, గంజా సూరిబాబు, పిల్లి సత్యబాబు, కామాడ మాతరాజు, సిపిఎం మండల కార్యదర్శి టేకుముడి ఈశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం 10వ తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం. ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలో వివిధ పరీక్షా కేంద్రాల్లో విద్యార్థులు ఉదయం నుంచే పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. పరీక్షలు ఉదయం 9:30 ప్రారంభం కానుండగా విద్యార్థులు 8:30 పరీక్షా కేంద్రం వద్దకు చేరుకుని చివరి నిమిషం సన్నాహాలు చేరుకున్నారు. పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు. పిల్లలు పరీక్షలు సాఫీగా రాయాలని కోరుకుంటూ తల్లిదండ్రులు పరీక్షా కేంద్రాల బయట వేచి ఉండడం కనిపించింది. కొంతమంది విద్యార్థులు పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందు పాఠ్యాంశాలను పునశ్చరణ చేస్తూ కనిపించారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విద్యాశాఖ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. కేంద్రాల వద్ద పోలీసు భద్రత ఏర్పాటు చేపట్టగా పరీక్షలు ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. విద్యార్థులను సమయానికి కేంద్రాల్లో అనుమతించి నిబంధనలు పాటిస్తూ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. 10వ తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం. ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గంలో వివిధ పరీక్షా కేంద్రాల్లో విద్యార్థులు ఉదయం నుంచే పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. పరీక్షలు ఉదయం 9:30 ప్రారంభం కానుండగా విద్యార్థులు 8:30 పరీక్షా కేంద్రం వద్దకు చేరుకుని చివరి నిమిషం సన్నాహాలు చేరుకున్నారు. పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు. పిల్లలు పరీక్షలు సాఫీగా రాయాలని కోరుకుంటూ తల్లిదండ్రులు పరీక్షా కేంద్రాల బయట వేచి ఉండడం కనిపించింది. కొంతమంది విద్యార్థులు పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందు పాఠ్యాంశాలను పునశ్చరణ చేస్తూ కనిపించారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విద్యాశాఖ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. కేంద్రాల వద్ద పోలీసు భద్రత ఏర్పాటు చేపట్టగా పరీక్షలు ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. విద్యార్థులు సమయానికి కేంద్రాల్లో అనుమతించి నిబంధనలు పాటిస్తూ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఓకే సార్. లేట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పటికే. ఓయ్ అబ్బాయి ఏ వెళ్ళరే ఉన్నారా అమ్మ అడుగుతా పోయినా ఆ రూమ్ కాదు మా అంతా అమ్మాయి బి సెంటర్ ఏ సెంటర్ అమ్మాయిది ఏనా సరే అతను కూర్చోండి లేట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పటికే. ఓయ్ అబ్బాయి ఏ వెళ్ళరే ఉన్నారా అమ్మ అడుగుతా పోయినా కుదురు మండలం ఆదూరు గ్రామంలో సర్పంచ్ బల్లా శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో సుమారు 12 లక్షల వ్యయంతో గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి సుందరీకరణ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గిడ్డి సత్యనారాయణ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. కుదురు మండలం ఆదూరు గ్రామంలో సర్పంచ్ బల్లా శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో సుమారు 12 లక్షల వ్యయంతో గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి సుందరీకరణ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గిడ్డి సత్యనారాయణ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో శాసనసభ్యుడు మాట్లాడుతూ ఆదూరు గ్రామంలో శిథిలావస్థకు చేరుకొని నిర్మాణానికి నోచుకొని అవుట్ ఫాల్ స్లూయిస్ సుమారు 6.85 కోట్ల నిధులతో నిర్మాణం, పాషర్లపూడి బ్రిడ్జి నుంచి ఆదూరు బౌద్ధ స్తూపం వరకు ఏటిగట్టుపై 9 కిలోమీటర్ల మేర బీటీ రోడ్డు నిర్మాణం, ఆదూరు గ్రామాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమన్నారు. అంతేకాకుండా అప్పనపల్లి కాజ్వే త్వరితగతిన నిర్మాణానికి కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు కూటమి నేతలు, నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. అమ్మ అడుగుతా పోయినా అప్పటిపల్లి కాజు మేము ఎరగవాసనం అప్పటి నుంచి పెన్ను, అదేవిధంగా 5,000 కాజు. ఈ రెండింటిలో ఏది కావాలని అడిగితే ఫస్ట్ చాయిస్ అప్పటిపల్లి కాజు కావాలి. ఎందుకంటే అక్కడ బాలబాలాజీ టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్ దర్శించుకుంటూ వచ్చేటువంటి యాత్రికులకి చాలా ఇబ్బందులు గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా లోపలికి ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా స్కూల్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళు ఎటు వెళ్ళక ఆ స్కూల్ కూడా మా డుమ్మ కొట్టవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి దానికి ముందుగా ఇవ్వండి మీరు నిధులంటే 14 కోట్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది.
దొడ్డవరం రోడ్డు కంటే ముందే అది శంకుస్థాపన చేయాలి. కానీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ని చేంజ్ చేయాలి. ఆ రిమూవ్ చేసే కార్యక్రమంలో ఆల్రెడీ ఆ పైలట్ పడి అది కూడా చేయించాను. ఆ కాంట్రాక్టర్ గారికి మొన్నే ఇవ్వడం జరిగింది. సో అది కూడా త్వరలోనే భారీ ఎత్తున మీ అందరి సమక్షంలో శంకుస్థాపన మొదలెడతాం. దయచేసి మిత్రులారా, కూటమి నాయకులారా, మీరందరూ కూడా అభివృద్ధి జరుగుతున్నటువంటి విధానాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి. రేపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మనం తప్పనిసరిగా ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం గారు అయినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆశించిన రీతిలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో ఆయన చేస్తున్నటువంటి పనులు గుర్తు చేసుకుని జనసేన పార్టీకి ఈ భారతదేశ చరిత్రలోనే ఎవరికి ఏ రాజకీయ పార్టీకి లేనటువంటి విధానం ఏంటంటే 21 సీట్లలో పోటీ చేసినటువంటి 21 సీట్లు 100% స్ట్రైక్ రేట్తో రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా రేపు రాబోయే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో కూడా మన కూటమికి ప్రత్యేకించి 100% స్థానాలు వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు కావాల్సినవన్నీ చేస్తానని ముందే చెప్పడం జరిగింది. ఆదూరు గ్రామానికి మీరు పంచాయతీని ఎలాగ ఆధునీకరించారో అలాగే ఆదూరు గ్రామాన్ని ఆధునీకరించి చూపిస్తా తప్పనిసరిగా. అయితే రేపు ఏప్రిల్ నుంచి మీరు ఉండకపోయినా కూడా మీరున్నట్టే లెక్క చూపించి స్పెషల్ ఆఫీసర్ వేయడం జరుగుతుంది. అంత మాత్రాన మీరు ఈ ఊరు విడిచిపెట్టే వెళ్ళిపోరు కదా. బౌద్ధ స్తూపం ఉన్నది. ఈ బౌద్ధ స్తూపాన్ని చూడడానికి దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు, అదేవిధంగా బౌద్ధ మాంకులు కూడా వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అదేవిధంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, వీరిరువురి సారథ్యంలో మేము చేసినటువంటి అభివృద్ధి ఈ మండలానికి ప్రత్యేకించి ఇంచుమించు 40 కోట్ల రూపాయలతోటి ప్రత్యేకించి ఆదూరు గ్రామానికి చేయడం జరిగింది. ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఏటుగట్టు పాసర్లపూడి ఆదూరు ఏటుగట్టుని ఆధునీకరించడానికి బీటీ రోడ్డు వేసే క్రమంలో ఎంతో త్వరితగతిన పనులు జరుగుతున్నాయి. అయితే అక్కడే ఉన్నటువంటి వాటర్ ఫాల్స్, బ్యాక్ వాటర్ ఫాల్స్ది అది కూడా వర్క్ కూడా ఇంచుమించు 6 crores తోటి ఆ వర్క్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇదే మండలంలో అప్పన్పల్లి కాజ్వే 14 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ అవ్వడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా దొడ్డవరం రోడ్డు సీసీ రోడ్డు వేయటం జరిగింది. ఈ మండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అన్ని గ్రామాలకు కూడా ఆధునీకరించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులు వీళ్ళందరి సహాయ సహకారాలతోటి వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా, సమస్యలన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. అందుకని ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళందరితోటి షేర్ చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇది. థ్యాంక్ యూ. కాకినాడ జిల్లా పత్తిపాడు నియోజకవర్గం. కాకినాడ జిల్లా పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో 17 రోజులుగా పెద్ద పులి సంచారం. పులిని పట్టుకునేందుకు అటవీ శాఖ ప్రత్యేక బృందాల ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నా ఇప్పటి వరకు ఫలితం లేదు. కాకినాడ జిల్లా పత్తిపాడు నియోజకవర్గం. కాకినాడ జిల్లా పత్తిపాడు నియోజకవర్గంలో 17 రోజులుగా పెద్ద పులి సంచారం. పులిని పట్టుకునేందుకు అటవీ శాఖ ప్రత్యేక బృందాల ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నా ఇప్పటి వరకు ఫలితం లేదు. నిన్న శంకవరం మండపం గ్రామ కొండపై ఉన్న పెద్ద పులి ఈరోజు అర్ధరాత్రి సమయంలో మళ్లీ వెనక్కి వచ్చినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం శంకవరం వద్ద వైన్ షాప్ సమీపంలో సరుగుడు తోటల్లో పులి ఉన్నట్లు అధికారుల ధృవీకరణ. గ్రామస్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు. కాయకలూరు శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి ఆలయం వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ వాసవి కళ్యాణ మండపం ప్రారంభించిన పరిశ్రమలు అండ్ వాణిజ్య శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్. కాయకలూరు శ్రీ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి ఆలయం వద్ద నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ వాసవి కళ్యాణ మండపం ప్రారంభించిన పరిశ్రమలు అండ్ వాణిజ్య శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్, శాసనసభ్యులు కామినేని శ్రీనివాస్, జగ్గపేట ఎమ్మెల్యే శ్రీరామ్ రాజగోపాల్, ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ జయమంగళ వెంకటరమణ కూడా, చైర్మన్ సోమిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలాగే పెనుమూడి చిన్న వెంకట సుబ్బారావు గారు అండ్ సన్స్ అండి.
వారు 12 లక్షల రూపాయలని ఇవ్వడం జరిగింది. వారిని కూడా మేము సాధారణంగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. భర్తీగా చేతుల మీదుగా ఒక అందమైన ఓకే 9,11,116 రూపాయలు అందజేయండి. అలాగే పైడిమర్రి మాల్యాద్రి గారు, రమేష్ గారండి, వారు కూడా 10 లక్షల రూపాయలు ఈ మండపం నిమిత్తం ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. వారిని కూడా సాధనకు సుబ్బారావు గారు, ఇంజనీర్ గారండి. సుబ్బారావు గారు కూడా గ్రేట్ అండి. ఎందుకంటే ఒక రూపాయి తీసుకోకుండా ఈ కాలంలో మనకి ముందుకు వచ్చి చేయడము, ఫ్రీగా చేయడము, సర్వీసెస్ ఇవ్వడము, ఏదో నాట్య వాస్తవ డ్రాయింగ్ ఇవ్వడం కాకుండా సో గ్రేట్. మంచి ఆర్కిటెక్చర్, మంచి మోడర్న్ ఆర్కిటెక్చర్ తో కల్పించారు. సో ఆయనకు కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ముందు కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే అండి, మన ఆర్య వైశ్యాస్, మన ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ కూడా ఓటు హక్కు ఒకటి బాగా ఉపయోగించుకోండి. మనకి విలువ అనేది తగ్గదు, పెరుగుతుంది. అలాగే మన చంద్రబాబు గారి నుంచే ఈ రోజు ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ రావడం జరిగింది. దాని పాత్రలో కూడా మాకు నంద్యాలలో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ఆర్యవైశ్య హక్కుల ఐక్య వేదిక అని పెట్టాను. హక్కుల కోసం పోరాడు, దాంట్లో సర్వీసెస్, ఎందుకంటే చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, సర్వీస్ చేస్తారు. మన హక్కుల కోసం పోరాడాలని చెప్పి అరౌండ్ 16 లో అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా సార్ కి ప్రజెంట్ చేసి ఎమ్మెల్యేస్ తో అందరితో, అప్పుడు ఉండే ఎమ్మెల్యేస్ తో అందరితో రిక్వెస్ట్ చేసి కార్పొరేషన్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తే నంద్యాలకు వచ్చినప్పుడు భయాలకు తప్పు చేస్తే మన పిల్లలకి మనమే ఉరేసినట్టు. ఇవాళ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి లేకపోతే వెళ్ళి గూగుల్ లాంటి సంస్థల్ని గతంతో లోకేష్ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన మీద నమ్మకం, వీళ్ళు పని వల్ల ఎన్ని సంస్థలు వస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు పారిపోయాలి ఈ రాష్ట్రం. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు 29 రాష్ట్రాలు ఉంటే 126% పెట్టుబడులు దేశంలోకి వచ్చినాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చినాయి. తప్పకుండా చాలా సంతోషం. తప్పకుండా నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటి, ఎవరు నేను వచ్చిందే ఇవాళ మీరందరూ తెలుసుకోవాలి. ఏదో వేదిక మీద ఉన్న భరత్ గారు కానీ, శ్రీరామ్ తాతయ్య గారు కానీ అందరూ మేము మంచి చేస్తానికి వచ్చాం. స్వార్థంగా రాజకీయాల్లో డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నారు. భరత్ గారు ఆవిడ కుటుంబం తెలుసు, పీజీ వెంకటేష్ గారు, ఆడు ఎలాంటి ఆ రాయలసీమలో అన్ని ఇండస్ట్రీస్ గా మొదటి పేరు ఆయన పేరు. తర్వాత ఎంపీ బ్రదర్స్ ఉండేవారు. ఆయన నా శ్రీరామ్ తాతయ్య గారు ఎలా ఉన్నారు, అందరూ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ మీరు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి, పదవుల్లో ఉన్నాం కాబట్టి చెబుతున్నాం. మేము డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి రావాలి. నేను కాణిపాకం వెళ్ళి ప్రమాణం చేశాను. ఇవాళ మీ దృష్టిలో ఎక్కడైనా నా వెనకాల నాకు తెలంగాణ ఉంటే నా నోటీస్ తీసుకురండి, నేను అలా ఆపుతాను. నా ద్వారా ఎక్కడైనా ఒక్క రూపాయి తప్పుతుందని చెప్పండి, నేను శాస్త్రంగా రాజకీయాలకు దూరం. ఎందుకంటే నాకు రాజకీయ సాక్షిగా నేను నిజంగా ఒట్టేసి తప్పు చేసేవాళ్ళు చాలా చేస్తూ ఉంటారు, ఏ ఎండకి ఆ గొడుగు పడతాను. కానీ నేను నా భార్య బిడ్డల సాక్షిగా ప్రమాణం చేశాను, నేను రాజకీయాల్లో ఎవరి దగ్గర రూపాయి అనైతికంగా తీసుకోలేదు. అలాగే తాతయ్య గారు వీళ్ళు అందరూ రాజకీయాల్లో మేము వచ్చిన సంపాదన కోసం ఎందుకు వచ్చాం, మంచి చేయడానికి వచ్చాం. సమాజానికి మంచి చేసి మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి. నిజంగా అంటే మంచి పేరు ఎంత గౌరవం వస్తుంది మాకు, ఇంత గౌరవం ఇంతమందికి నా రుణం మీరు పెంచారు. నన్ను ఏదో 5,000 వేలతో గెలిపించేస్తే వాళ్ళు గెలిపించారు, నా పాత్ర ఉంది కదా, నేను సంతోషపడేది. 46,000 గెలిస్తే నాకు ఎంత రుణం నా అప్పు ఏ రకంగా తెచ్చుకోవడం, మీకు ఎవరికి డబ్బు అవి ఇచ్చి చేయలేము. పనులు చేసి మీరందరూ ఎవరి వ్యాపారాలు ఆటో, ఎవరి వ్యక్తిగత వ్యవస్థలు ఎవరు ఇంటర్ఫియర్ అవుతానికి మీ విషయాల్లో వీల్లేదు. సంతోషంగా చేసుకోవాలి. ఎవరన్నా ఉంటే మనందరం ఒక కుటుంబం. మాకు మేము ధైర్యంగా ఉండాలి. మీరు నమ్ముకున్నారు, మీ నమ్మకాన్ని మేము నిలబెట్టాలి. అంతే తప్ప నా స్వార్థం కోసం. అలాగే నేను మళ్ళా ఇంకోటి కూడా చెప్తాను, నేను కుటుంబ రాజకీయాలు కుటుంబాలు నేను అంత ప్రోత్సహించాను. సమర్థులైతే సమర్థులు కాబట్టి మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యి మంత్రి అయ్యాడు. కానీ ఆ నాన్నగారు ఇవాళకి మా పార్టీ బీజీ వెంకటేష్ గారు బీజేపీలో ఉన్నారు. అయ్యారు. ఆయన సమర్థత ఉన్నాడు. కొడుకులైనా ఎవరైనా రావచ్చు. సమర్థత లేకుండా తండ్రి పేరు చెప్తున్న అరాజకాలు చేసేవాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఇంకెలా ఉంటుందో ఆలోచించండి. నేను తాతగారు ఇలా ఉన్నారు. మనం మేము ఇద్దరం ఆపోజిట్ టీమ్ లో కబడ్డీ ఆడాం.
ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఆయన మంచి పేరు ఎవరు ఊహించరు కబడ్డీ కానీ క్రికెట్ కానీ చాలా బాగా కబడ్డీ ఏంటంటే పని ఒక్కడు కూడా సింపతి చూపించలేదు ఈ వయసులో అవసరం అనుకుంటారు. చాలా సంతోషం. తప్పకుండా మనకి అన్ని రకాలుగాను కైకలూరులో అభివృద్ధి కనపడేట్టు చేస్తారు. ఒక పంచాయతీలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, అవన్నీ పంచాయతీ సమస్యలు కూడా త్వరలో తీర్చేస్తాం. మీరు ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి చూశారు ఈ కైకలూరు నుంచి వరాపట్నం వెళ్ళే రోడ్డు కానీ ఆదిపాడు దగ్గర కానీ ఆచరణ కానీ నీళ్లు కొనుక్కుంటూ రోడ్డు అన్ని టైంలు సొంత డబ్బు తగ్గించాం. గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ విన్నా లేకపోతే అలాగే ఎన్ని సీసీ రోడ్లు వేస్తున్నాం. ఎల్లపాటు ప్రతి ఏడు మునిగిపోయింది. ట్రైన్ తగ్గించబెట్టి ట్రైన్కి ఇక్కడి నుంచి కనెక్షన్ ఇద్దాం. పట్టణం జెండా చెట్టు సెంటర్ సమీపంలో తోమటివారి వీధిలో ఈ తెల్లవారుజామున రేషన్ బియ్యం పట్టుకున్న విజిలెన్స్ అధికారులు. గౌస్ బాషా అనే వ్యక్తి ఓ ఇంటిలో బియ్యాన్ని అన్లోడ్ చేస్తుండగా దాడులు నిర్వహించిన విజిలెన్స్ అధికారులు పట్టుబడిన సుమారు 151 బస్తాల రేషన్ బియ్యాన్ని కావలి 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పగించారు. నూజివీడు పట్టణంలో అధికారుల ఉదాసీన వైఖరి కారణంగా మాంసం విక్రయాల్లో నిర్ధారణ కొనసాగడం లేదని మాంస ప్రియులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో మాంసం నాణ్యతను పరిశీలించి నిర్ధారించిన మీదట మున్సిపల్ సీలు వేసేవారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితి లేకపోవడం వల్ల ఏది నకిలీ ఏది నాణ్యత ఉన్న మాంసమో తెలియని దుర్భర స్థితి ఏర్పడిందని పట్టణ ప్రజలు వాపోతున్నారు. మాంసంపై నాణ్యత ముద్ర వేయాలని ప్రజలను కోరారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. బీ న్యూస్ వాస్తవాల ప్రతిబింబం.